Hello friends, it's been an honor for me given by Prema to do the valedictory note, if I may say so, for this series of Mahabharata and their characters. You know, it's divine force that brought all members of Nana Nani together and that made some of them to talk very specially about some of the characters there. Mahabharata's messages have been broadcasted to the whole world through this series, and we are proud about it. Mahabharata has a unique feature. What Lord Krishna talked about in his Bhagavad Gita had been demonstrated with examples by the characters in Mahabharata, so that it's easy even for a lay person to follow it and develop their life in a better manner. In fact, the Parthasarathi in the front of Nana Nani, huge statue, is a reminder for all of us to tell us that what the chariot means. The chariot is the body, and the soul is the driver, and 5 horses are the sense organs. All those have been already talked about by somebody. I am not divulging into details about it, but they remind us as to how we should lead our lives. No wonder Mahabharata has been called as the epic or the itihasa. Now there are many examples, quotations from the characters themselves which convey emphatic messages to us. I would like to read those messages to all of us. The man who suffers evil for his own misconduct should not attribute it to others. This is what we do in our daily life. Sanjaya said this. Passion, engagement, skills and policy, these are the means to accomplish your goals, your objectives. Isn't this what management talks about? At those days, Ashwatthama talked about it. Nobody is nobody's friend. Nobody is nobody's well-wisher. Persons become friends or enemies only from motives of interest. Isn't it very familiar to us? We have experienced all this in our lives. Bhishma said it. A person should never do that to others which he does not like to be done to him by others. A great saying by Bhishma again. He who has no attachments can really love others, for his love is pure and divine. What a divine message this is. So Mahabharata is not just a story. It's a itihas that teaches us lessons for our lives. And as I told you earlier, Parthasarathi in front of Nana Nani is a reminder for all of us, so that we keep following whatever is being said in Mahabharata. Years to come. Yeah. Yes. And Mahabharata does not belong to one culture. It belongs to the world. And those who spoke about their favorite characters here have obviously done a lot of spade work to present their cases convincingly. They've done a great job. The good that happened was that the speakers and the listeners are almost ready for a quiz contest about Mahabharata. Prema to note, your next program is already ready. Sure. There were many points to ponder about. Some characters whom we never gave a thought were highlighted. The good and bad in every character was explained with the situations in which they were, and that gave an unbiased presentation of those characters. We, Prema and I, thank everyone from the villas, from all the flats in the whole complex of phase 3
of Nana Nani, who came forward to deliver their talk in a crisp and succinct manner. They must have done a lot of hard work, taking it very seriously. Really, you have given the world a wonderful message, a great service to people. We recognize that the message given by you is a philosophy for life. Kudos to you all and thanks a lot for doing this. Those who are present today, I would like to mention their names and personally congratulate them for the great work they have done. Mr. Ganeshan about Shakuni, Geeta Sridhar about Dhritarashtra, Geeta Subramanyam, she is yet to come now, Drishtadyumna and Drupada, Meera Shasta, Draupadi, Ramamurthy about Arjuna, Mr. Ramamurthy about Arjuna. I'm sorry, I left out the prefix. Mrs. Shakuntala about Shikandi, Mrs. Sudha about Kunti, Mr. Sundara Gopal about Yudhishthira, and Vani Gandhari, Vani and Mrs. Vani about Gandhari. Thanks a lot for being here, all of you. And again, our prayers to the Divine Force to help us continue this great work organized by Prema. As I said, Prema has been instrumental in doing this. Thank you all. Thank you all. What we people do is we always want to read Mahabharata, we read Bhagavad Gita, we read the Ramayana and all that. But bringing it and putting it on the YouTube, Prema had this beautiful vision of highlighting certain characters, which was very nice. And I took the onus of relating it with children so that they understand what Dhritarashtra was, who Dhritarashtra was, how we should not imbibe his leadership quality to be a better leader for tomorrow. This was a unique project. நம்ம வந்து மகாபாரதம் தெரியும் எல்லாருக்குமே, அந்த கதை தெரியுங்கிறோம், அந்த கேரக்டர்ஸை பற்றி தெரியுங்கிறோம். பட் வந்து ஒரு அனலைஸ் பண்ணி அந்த கேரக்டரை பேச சொன்னபோது we really went a little deep into it. ஸோ நம்ம நல்லா ஹோம்ஒர்க் பண்ணினோம். மீன்ஸ் யார் என்னன்னுட்டோம், கொஞ்சம் கூகுள் பார்த்து கொஞ்சம் புக்ஸ் எல்லாம் படித்து எல்லாம் பண்ணினோம். அப்புறம் நம்ம பண்ணுறது அது ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் எல்லாரும் ஒருத்தர் அந்த கேரக்டர்ஸை பற்றி பேசுறது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கணேசன் வந்து சகுனியை பற்றி அவ்வளோ அழகாக பேசினார். ஸோ in the end, you know, his villain thing was justified. I could justify. So we started admiring Shakuni. I started admiring Shakuni, I should say. Because அவன் வந்து பாவம் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு இந்த மாதிரி, அதனால தான் அந்த பாஸ்ட் அப்படி இருந்ததுனால தான் he had the grudge over that குரு வம்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி சிகண்டி பற்றி பேசும்போது சகுந்தலாவும் சகுந்தலா நல்லா பண்ணினாங்க. அப்புறம் சுதா வந்து ரொம்ப அழகா குந்தியை பத்தி. சகுந்தலா, உங்களுக்கு யாராவது ஒருத்தர் பிடிச்ச ஒரு இது சொல்லுங்களேன். ஹவ் டு என்ஜாய், எப்படி அட்மையர் பண்ணி. நம்ம ராமமூர்த்தி சார் எப்படி அர்ஜுன் பற்றி பேசினார்னு. எஸ், பட் அர்ஜுன் பற்றி பேசுறதுக்கு நிறைய ஸ்டஃப் இருந்தது. ஆக்சுவலி lot of things you can talk about Arjun. It was very much well utilized and he used in his talk. I admire his research, or maybe he knows already himself. It was a very good listening. It was very excited to learn that. கீதா பற்றி சொல்லுங்களேன். இல்லை, அது பிரேமா, அது என்னென்னா, நீ ஆரம்பித்த உடனே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. திங் இஸ், I went back about 50 years மேலே போயிட்டு 1950s, when I was just about 8 years, 9 years old. அப்போ அம்புலி மாமான்னு ஒன்று வரும். இங்கே விஜயா நாகிரெட்டி சக்கரபாணி போட்டது அம்புலி மாமான்னு வரும். அதில் சீரியலாக வந்துருந்தது, மகாபாரதம்னு முதலேருந்து வந்துருந்தது. பிரமாதமாக வரும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தேன், அதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துருக்கு சடனாக. அப்போ நீ கேட்ட போது யாரை பற்றி உங்கள் பால்ய பருவத்துக்கு உங்களை அழைச்சிட்டு போயிட்டேன் பாருங்க. அவன் அந்த புரோட்டகனிஸ்ட், அந்த மகாபாரதம் யார் பண்ணணுங்கிற அவன் தான், அவனை பற்றி தான் பேசினா. தான் அவன்கிட்ட ஆசையாக கேட்டு முதல்ல இல்லைன்னு சொன்னேன், நீ யார்கிட்டயே போய் சொல்லிட்டேன். அப்புறம் உடனே இன்னொன்று நல்லா தான் பழப்பார போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட கேட்டு நான் பேசினேன்.
தேங்க்யூ சார். எல்லாரும் ரொம்ப அட்மையர் பண்ணாங்க. மனசுல தோணுது சொன்னேன். அது என்னன்னா அதுதான் நம்ம ஸ்டைல். இல்ல நீ சொன்னது என்னன்னா நம்ம கதை புத்தகத்தை பத்தி எல்லாரும் படிக்க முடியும். பட் வாட் டு யூ இன் யுவர் பர்செப்ஷன் எப்படி பாக்குற, உன்னுடைய கண்ணோட்டம் எப்படி அப்படிங்கிறத நீங்க எல்லாரும் சொல்லியிருக்கீங்க. கரெக்ட். ரொம்ப பிரமாதம் இருந்தது. அதான் ஆக்சுவலி சகுனி வாங்க சார். சகுனி சார் சொல்லுங்க சார். எல்லாரும் கலன்னு எல்லாரும் வந்து இது சொன்னது அதான். என்ன பார்த்தோன்னே சகுனி போய் ஹீரோ பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா இருந்தது. ஹீரோவை ஆக்கிய அளவுக்கு நீங்க உங்க பேச்சு இருந்தது. பட் அவரு இவங்க சொன்ன மாதிரி, மேடம் சொன்ன மாதிரி, நம்ம என்னன்னா நம்ம கேரக்டர் ஒவ்வொருத்தரையும் அப்பதான் நல்லா உள்ள போய் படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தீங்க நீங்க. அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவங்க கேரக்டருக்கு உள்ள போய் பார்க்கும்போது அதை நம்ம பார்த்தாலே அந்த கேரக்டர் என்னென்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத வந்து ஒரு சொல்லியும் அதை ஜஸ்டிஃபையும் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த த்ரூ அவுட் இந்த எபிசோட் வந்து இட்ஸ் a கிராண்ட் சக்ஸஸ் பிகாஸ் எவ்ரிதிங் வாஸ் அனலைஸ்ட் அண்ட் ப்ராப்பர்லி ப்ரெசென்டட். பிகாஸ் தேங்க்யூ everyone showed their குந்தி மேடம். மகாபாரதத்தில் எந்த பார்ட் முக்கியம் எது முக்கியம் இல்லைங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. இப்போ கார்னு வச்சுக்கோங்களேன், காரில் ஸ்டீரிங்கும் முக்கியம், பிரேக்கும் முக்கியம், கிளச்சு முக்கியம், டயரு முக்கியம், லைட்டு முக்கியம். அது மாதிரி எல்லாரோட பாத்திரமும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் நடக்கணும்னா எல்லாரும் அதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும், இது பண்ணணும். ஸோ எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா பண்ணினா அவாவா ஸ்டைலில் இட் வாஸ் எ கிராண்ட் சக்ஸஸ். ஸோ இந்த நானா நானியில் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் ஹவ் கம் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ். ஸோ எல்லாரையும் ஒரு இடத்துல சேர்த்து வச்சு இந்த மகாபாரத்தை அதே பெரிய ஓஷன், அந்த ஓஷனில் ஓரோ கேரக்டருக்குள்ளேயே போய் அவள் சொன்னது இட்ஸ் ரியலி கிரேட். ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் இன்ஸ்பிரேஷன். எல்லாருமே அந்த கேரக்டருக்குள்ள நுழைஞ்சது அர்ஜுனன் ஆகட்டும், இல்லை பாண்டு ஆகட்டும், திருஷ்டத்யும்னன் ஆகட்டும், அவ்வளோ அழகா அந்த கேரக்டருக்குள்ள போய் அவளே அந்த கேரக்டர் மாதிரி அனுபவிச்சு they have expressed their feelings. So really it has come out successfully. Thanks my dear Geeta. என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. மகாபாரதம் சொன்னோடனே நம்மளுக்கு சில பேரை வந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது, துரியோதனை பிடிக்காது, சகுனியை பிடிக்காது, அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. பட் ஒரு கேரக்டரும் வந்திருக்கிறது வந்து பார்த்தாக்க we like everything. It's so good. I have started watching this தர்மக்ஷேத்ரன்னு ஒன்று நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இருக்கு. சூப்பராக இருக்கு. அது பார்க்கும்போது எனக்கு என்னமோ நம்ம இன்னும் கூட நல்லா பண்ணிடணும் போல் இருக்கு அதோட கூட அப்படின்னு. வெரி குட். தேங்க்ஸ் டு யுவர் எஃபர்ட். வி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ராமாயணம் கம்மிங் நவ். இப்போ கடகடன்னு எல்லாரும் சண்டை போட்டு பிடிச்சிக்க போகிறோம் கேரக்டரை. So today meeting we have one more, அதாவது next project என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தியும் we are going to discuss. ஒரு கேரக்டர்ல இருந்து ஒரு லெசன் கிடைக்கிறது. ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःशुराशुरगणा देवाय तस्मै नमः. ॐ श्री परमात्मने नमः. சூப்பர் சார், உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நீங்கள் பகவத்கீதையை பற்றி ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் வாட் சிச்சுவேஷன் இட் கேம்னு. ஸோ நம்ம மகாபாரதம் இதில் ரொம்ப ஆப்டட் டாபிக் அது. அதே மாதிரி ஓப்பனிங் சாங் நீங்கள் கொடுத்துருக்க ரமேஷ் பாபு
ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அந்த அந்த இடம், இந்த ஷூட் பண்ணின இடம், பிரேமா பண்ணிருக்காரு, அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அந்த சாங் ஆரம்பிக்கும் போதே அது மகாபாரதம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு வந்து கிரியேட் ஆயிடுது. பட் அந்த சாங்கை செலக்ட் பண்ணது ரமேஷ் பாபு தான். ஸோ 2 நாளில் பாடி நமக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம மகாபாரதம் சின்ன வயசுலேருந்து எத்தனையோ தடவை கேட்டிருக்கோம், டிவியில் பார்த்துருக்கோம். இருந்தாலும் ஒரு முறையும் கேட்கறச்சியும் பார்க்கறச்சியும் நம்ம அதை பற்றி பேசுறச்சியும் குறத்தையார் பேசி அதை பற்றி நம்ம அறிஞ்சிக்கிறச்சு, நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் இருந்தால் கூட அதை ஒருத்தர் வாயால் ஒரு விதமாக வரும்போது அதில் உள்ள ஆனந்தமே தனி. பிரேமாவும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அழகாக கேரக்டர்ஸ்லாம் சூஸ் பண்ணி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தா. ஸோ வி என்ஜாய் மகாபாரதம். நீங்க சொல்லுங்க, சாரோட கீதை கேட்டீங்களா? எப்படி? ஐயோ, இவரது ரொம்ப அருமையா இருக்குது. அந்த கீதை வந்து வர்ணனை பண்ணது ரொம்ப அருமையா பண்ணியிருந்தது. அந்த மீனிங் ஆஃப் மகாபாரதமே அப்படி எதுக்காக வந்தது அப்படிங்கிறதே சார் ரொம்ப அழகா அந்த கீதை பற்றி சொல்லியிருந்தார். அதே மாதிரி பிரம்மச்சாரணி அவங்க வந்திருந்ததும் சாரோட ஒரு சப்போர்ட்னால அவங்க ஏன் வந்து மகாபாரதம் ஒரு 5வது வேதமாக கருதப்படுகிறதுங்கிறது அவங்க பேசினது அந்த முடிவுரைக்கு ரொம்ப நிறைவுக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருந்தது. நட்ராஜன் சார் பற்றி பேசுகிறதுக்கு எனக்கு எதுவும் வார்த்தைகள் இல்லை. அண்டு ரியலி ஐ தேங்க் பிரேமா. ஆக்சுவலி நான் விதுரன் சொல்கிறப்போ நான் பிரேமாவுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லலை. பட் ஆல்வேஸ் இட் வாஸ் இன் மை மைண்ட் and it rekindled my interest in Mahabharata. Not only so many characters we spoke about, but you know still there are many heroes, unsung heroes. Satyaki, you all இப்போ வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அது ஒரு கையளவில் தண்ணி எடுத்து குடிக்கிற இது கிடையாது. அது இட்ஸ் வாஸ் an ocean. Correct. We enjoyed enjoyed. She rekindled my interest in Mahabharata. I hope Prema does many more things like that, episodes like that. Okay. And Nijama in the old age, it is a real நம்மளுக்கு ஒரு லைஃப் கொடுக்குறது. நம்ம கூட இன்னும் லிவிங் இருக்கோம். ஜஸ்ட் வெறும் all of you should come out. உங்க எல்லாருமே ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்குப்பா. I felt that அது வரணும். அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி should come out. வெறும் நிறைய இருக்குது. Babu sir set the tone for the mega serial like we had in this YouTube. It reminded me of the TV serial when we were young, we watched Mahabharatam on TV. So sir set the tone, and finally Natarajan sir had a wonderful discourse on Gita, and we want to hear a lot from Natarajan sir, and we are happy that Banu came out with Viduran. She was going back saying I cannot do it. So we all motivated her and said, no, you can do it. Yes. And actually, I should thank Prema because when she offered me the role, I said, no, I don't know much of Mahabharata. But somehow it came back to me, and then I had to go deep into it to know more about it. துரியோதனனை எல்லாருமே நிறைய பேர் அது வந்து எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி நீங்க அதை ரசிக்கிற மாதிரி ரொம்ப எல்லாருமே துரியோதனன் வந்து உங்க பேச்சு கேட்டப்பறம் எல்லாரும் they started admiring துரியோதனன். He becomes a sympathy hero. துரியோதன் இல்லாம இந்த 5 பாண்டவர் வந்து will not be able to அவங்களோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியே வெளியில வந்திருக்காது துரியோதனன். முடியாதுன்னு வந்து ஃபைனலி யூ மேட் இட். எஸ், வெரி வெரி ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் எடுத்து பண்றதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணுமே. இல்லை எவ்வளவு அவசியமோ அதே மாதிரி வந்து வில்லன் ரொம்ப அவசியம். அந்த வில்லனோட பவரில் தான் ஹீரோவோட பெருமையே வெளிப்படும். டெய்லி காத்தால் எழுந்தவுடனே ஃபஸ்ட்டு யூடியூப்பில் பார்த்து பிரேமா என்ன போட்டிருக்காங்கிறத பார்க்குறதா என்னுடைய முதல் வேலையாக இருந்தது. நான் நினைக்கிறேன் எல்லாருமே அப்படி தான் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். எல்லோரும் யார் யார் என்ன பேசினா எப்படி பேசுகிறா அப்படின்ட்டு நாள் போனதே தெரியல. கிட்டத்தட்ட எத்தனை மாதம் ஆகிருக்கும், எத்தனையோ எபிசோடு இல்லையா? இட் வாஸ் a very nice experience. விட்டு போச்சு அன்னைக்கு. அதாவது இந்த புருஷார்த்தம் இருக்க 4 தர்மா அர்த்தா காம மோட்சா, அதுதான் மகாபாரதத்தோட ஃபுல்லாக அதை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்குன்னு. எப்படி வியாசர் அதை பண்ணாருங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். அது எப்படி அதெல்லாம் வருது அதில்ன்னு. இப்போது வியாசரோட தர்மபுத்திரர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? விதுரன். அதே மாதிரி அவரோட காமபுத்திரர் வந்து பாண்டு. அவரோட அர்த்த புத்திரர் வந்து திருதராஷ்டிரர். அவரோட மோட்ச புத்திரன் யாரு? சுகமுனிவர். அதுதான் அவரோட ஒரிஜினல் சன். ஸோ மகாபாரதத்தை அந்த புருஷார்த்தம்ங்கிறது வெளியில வந்து நாளும் அந்த கேரக்டர் ஃபுல்லாக நீங்கள் போனேன்னாக்கா மகாபாரதம் முடிஞ்சே படும்.
அதனால தான் ஒவ்வொருத்தரும் இது பண்ண வந்த பாண்ட டிஸ்கஷன் அதை வந்து எப்படி எலாபரேட்டா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல. ஸோ நகுலர் சகாதேவரையும் எடுத்து அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி எல்லாம் சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாரதா நமக்கு ஒரு டெலிவரி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீச். ஒன்றும் பேசிய பழக்கம் கிடையாது இருந்தா கூட பிரேமாவோட என்கரேஜ்மெண்ட்ல கொஞ்சம் அது சரியா இல்லை என்னோடது. பட் ஆனாலும் நம்மளும் ஒண்ணு இதை பெரிய பிரமாதமா ரொம்ப இதுவான டெக்னாலஜிலாம் வச்சு பண்ணலப்பா. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்மளால என்ன முடியுமோ அது பண்ணினோம். அண்ட் லலிதா டான்ஸுக்கு நீங்க பண்ணின சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப நல்லா வந்தது. ஒரு பிரேமா எனக்கு ஏதாவது கேரக்டர் எடுத்து நீங்க அதை பத்தி பேசுங்க சொன்னா, பட் ஐ வாஸ் நாட் வெரி கான்ஃபிடென்ட் அபௌட் நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்துடலாம். பட் அட்லீஸ்ட் யூ டிட் தட். என்னோட the way I talk na my language it is language அത്ര நல்ல தமிழ் எனக்கு வராது. So I suggested maybe dance இருந்தா நான் பண்றேன்னு சொல்லி நீங்க அந்த சஜஷன் கொடுத்ததனால தான் டான்ஸ் வந்தது இந்த இதுல இந்த எபிசோட்ல. happy to be part of that. Yes, thanks. Okay. ஒரு ராமாயணத்தை பார்த்து ஒரு மனுஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதாரணம், மகாபாரதத்தை பார்த்தாக்க ஒரு மனுஷன் எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கும். கரெக்ட். உஷா பாலகிருஷ்ணன் இதே சொன்னாங்க. இன்னைக்கு மீட்டுக்கு அவங்க வரதா இருந்தது, பட் டியூ டு ஹர் ஹெல்த் கண்டிஷன் இன்னைக்கு அவங்களால வர முடியல. நீங்க அவங்கள ரிமைண்ட் பண்ற மாதிரி அவங்களையும் இதுல சேர்த்துட்டீங்க. Usha, share your experience. Yes, Mahabharata was a great made us all think, and நிறைய characters we knew all the characters, but அதோட நுணுக்கங்கள் சின்ன secrets which we did not know came out. So it was a wonderful experience and real hats off to Prema for taking up this project, involving all of us. எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. And அவ வீட்டுக்கு போய் அவ டைம் ஷூட் பண்ற மாதிரி பண்ணி ஷூட் பண்ணி it was really nice. awesome. எங்களுக்கும் made us think, okay நாமளும் கொஞ்சம் படிக்கணும். So பிரேமா ரொம்ப பொறுமையா எல்லாம் பண்ணா, at the same time it was good. And it என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது நமக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னா, ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அந்த புராணிக் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் படிக்கும்போது நம்ம நாலேஜ் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆச்சு. எஸ்பெஷலி ஐ ஆஸ்க் ஜெயராமன், படிபடின்னு படிச்சிருக்காரு உட்காந்து அந்த கேரக்டர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன். he has become an encyclopedia due to reading of these small less known characters. இது gave very good this thing. அதே மாதிரி ஏக் சே படுக்கர் ஏக்னு ஒருத்தரோட இன்னொருத்தர் வந்து ரொம்ப எக்ஸல் பண்ணி பேசினா. இவ்வளவு நாலேஜும் இவ்வளவு டேலண்ட்டும் ஒருத்தருக்குள்ளேயும் ஒளிஞ்சிருக்குங்கிறது it was really great. Prema brought out all those things. ஒருத்தருடைய hidden talent, ஒருத்தருடைய knowledge, ஒருத்தருடைய absorbing capacity and giving it out. That is very good. நிறைய படிக்கலாம், பட் படித்ததை ரொம்ப பேலட்டபிள் ஃபார்மில் வெளியில் கொண்டு வரது வந்து அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக வெளியில் வந்தது. எனக்கு முக்கியமாக என்ன தோணுதுன்னா, என்னோட பேத்தி இருக்காளே அவள் கதை கேட்பான். இப்போ எப்படின்னா என்னடா கதை சொல்கிறதுன்னு திண்டாடு திடீர்னு ஏன்னா சட்டுன்னு ஒரு ராமாயண மகாபாரத கதை சொல்கிறதுனாக்கா அதை கரெக்டாக கொண்டு போனோம், அவளுக்கு உள்ள ஏற்ற மாதிரி சொல்லணும் இல்லையா. இட் கிவ் அஸ் அ குட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் டு ஸ்டார்ட் அ குட் ஸ்டோரி ஃபார் த கிராண்ட் கிட்ஸ். இதுதான் என்னுடைய மெயின் திங். ஒரு திங் இஸ் இது வசுதைவ குடும்பகம்னு ஒரு கான்செப்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்படி டு பிரிங்க் அபவுட் த பீப்புள் டுகெதர் இந்த காமன் பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு வரதுக்கு இட்ஸ் அ வெரி அழகான ஒரு அமைப்பு இது. பாட்டு வந்து சேர்ந்து வந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. கொஞ்சம் பாட்டு பலகளையும் பல்வளமும் தந்திடும் நல்ல சப்போர்ட் எல்லாருமே இல்லையா. அதுதான் you deserve it. We are flattering you. You deserve it, madam. நீங்க the corona time everyone wants some exposure and that has been brought out, and choosing the subject Mahabharata, actually the ending and the beginning, it was really I was thinking how she is be ending it. So அதே மாதிரி begin பண்ணனும் சாகோட. ஆனா இது எண்ட் ஆகக்கூடாது. It should continue. அதே மாதிரி நம்ம பேர குழந்தைலாம் இந்த அவெஞ்சர்ஸ் அது இதுன்னு யூஸ்லெஸ் கேரக்டர்ஸை ஃபாரின்ல படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறா. இப்போ நம்ம அவளை லேசா இதில் இனிஷியேட் பண்ணி விட்டா they will learn good characters. அடுத்து maybe you can start important festivals பத்தி, like for example சத்யவான் அந்த கதை அது பின்னாடி அதே மாதிரி என்ன இருக்கு காரணியா நோம்புக்கு சத்யவான் சாவித்திரி கதை சொல்லிட்டு இருந்தா அவருடைய பேத்திக்கு அந்த மாதிரி something you can, or even விஷ்ணு புராணத்துல கச்ச கதை இருக்கு. விஷ்ணு புராணம்